This lesson of yoga science conducted with our students in our Appalai school is to be practiced by your children daily for the coming week in order to enhance their mind and body power. This program is essential because children are losing physical activities. We suggest the parents also to participate in this program to motivate your children. Our director sir, who is going to talk about the yoga day today. Good morning to all of you. Say good morning, I say. Okay. Anyway, today most important day for the whole world. That is International Yoga Day. Okay. We are very happy. We are celebrating this International Yoga Day in our Appalai school. What is it? Yoga for happiness. Yoga is really a gateway for happiness. I am telling you, yoga is a great way to happiness. How yoga gives happiness, right? But what are the faculties also it gives? I want to tell the faculties. Okay, yoga will give what faculties you will get. It will give to have happiness in your life. Now, I will tell some of the faculties. Great experience in my life. I am in education field for the last 60 years. 60 years. I have seen lakhs of people, even crores of people in this 80 years. Okay, observed so many people ascended to highest positions in life. So after seeing all these things, now all these faculties you will get through yoga. Yoga is health. Yoga is health. Yoga gives you health. Yoga is beauty. You look beautiful. Definitely, if you do yoga, you look most beautiful. Wonderful charm you will get. You will get bright face. Good personality. Okay. You will become like Amitabh Bachchan, Master of art. Yoga is education, knowledge. If you do yoga, you will get a lot of knowledge because you have mental agility. Whatever you study, you will remember. That's all. So, yoga is knowledge. Yoga is education. Yoga is also science. Yoga is also science. Yoga is also art. Art. So, different dance forms you will have in yoga. That is an art. Because when you are doing this yoga, you are enjoying seeing your actions and all those things. Really, it is a great art, like a dance form. Yoga is also medicine. Yoga is medicine. Yoga is success. Pathway to success. జీవితంలో ఎంత విజయమైన సాధించవచ్చు యోగా చేస్తారు. ఓకే, యోగా ఇస్ ప్రెషర్. Through yoga you will get lot of power. Just now you told power. So through that power you can earn billions of money. Really? Yeah, after my experience I tell you. Really? You do yoga, you will become most richest man. So they become
An ordinary man became Prime Minister. An ordinary man became a god. Why not you also become? Okay. Yoga also gives mind power. Oh, your intellect, your wisdom increases. Power, mind power increases. Yoga gives you immunity in the body. No corona will come to you. Corona will fly away after seeing you because you are doing yoga. Okay, you will develop lot of immunity power. Yoga is concentration. You will get concentration in mind. So whatever you are studying, you will concentrate on it. You will learn more and more. You will become a best student. Best student of the world. Are you following me? Okay? Are you following me? Are you hearing me? Will you practice? Okay, good. Yoga is power. As he is not told. You will become a powerful individual, powerful person in the world. Narendra Modi is the most powerful man in the world. Because he is doing yoga every day. Yoga is energy. Energy. You will get energy like Bhima, like Anjaneya, like Hanuman. Lot of energy. Okay, yoga is divine. You become divine or not? You become God or not? It's a living example. Living example. You will also become divine. Say, what is Ramdev Baba? No, this is almost a God from North India. He earned about 40 to 50,000 crores of money. Various centers. Okay. He became also very divine. Yoga is brilliant. You will get a lot of brilliance in your mind. Yoga also gives you long life. You will live minimum 150 years. I am sure you are all going to live 150 years. In Japan, many people are living 130, 140 years. Am I right or not? 130 years in Japan, so many people are living. With this genetic code and all these medical advancement and organs transplantation, everything. I am telling you, all of you, my dear children, you are living minimum 150 years. But you have to do yoga. You have to do yoga. Okay. Yoga is also endurance. Oh. Even you do 10 hours work, 15 hours work, still you will have energy. That endurance you will get. Endurance. Then 81 plus. But I wake up by 4:35 and sleep only after 10. And now in the daytime also, I won't even close my eyes. But still I feel very, very young even now. Very, very young. I think I am younger than you. He is laughing. Really? And also child, sometimes like you. Yoga gives you perseverance. Oh, that wonderful capacity. Yoga also gives you forbearance, like Lord Anjaneya. Forbearance, you got lot of forbearance. Okay. Yoga also gives highest position in life. So that is actually yoga is a mantra for success in your life. Thank you so much. Thank you so much. Okay, sir. Now I would like Chandrasekhar Garu to speak few words on today's day, and then Om Shanti, good morning. సో యోగా అనేది మనం అందరికి ఇప్పుడు ప్రచారం ఎక్కువగా అయిపోయింది ప్రపంచంలో. సో అందరూ కూడా ఫాలో అవుతున్నారు. కాకపోతే యోగా అనేది కేవలం మనం ఆసనాలు ప్రాణాయామం కాకుండా
ఇంకొక డెఫినేషన్ కూడా ఉంది ఇందులో. మన అందరిది కూడా యోగి లైఫ్గా ఉండాలి. జస్ట్ లైక్ యోగి లైఫ్. యోగా కూడా అవసరమే, మన బాడీకి ఎక్సర్సైజ్ అవసరమే, ప్రాణాయామం చేయాలి, ఆసనాలు చేయాలి, హెల్తీగా ఉండడానికి. సో యోగి అక్షరం వేరు, యోగా వేరు. సో యోగి వాళ్ళు చేసే ప్రతి పని ఎలా ఉండాలి అంటే పర్ఫెక్ట్గా ఉండాలి. పర్ఫెక్షన్, దట్ ఈజ్ యోగి లైఫ్, దట్ ఈజ్ కర్మయోగా. వర్క్ ఈజ్ వర్షిప్ అంటాం కదా. సో మనం చేసే పని పైన మనకు కాన్సన్ట్రేషన్ ఉండాలి. పని చేసేటప్పుడు ఏదైతే చేస్తున్నామో దానిపైనే మనకు కాన్సన్ట్రేషన్ ఎక్కువ ఉండాలి, ఏకాగ్ర చిత్తంతో చేయడం. సో యోగాతో పాటు మనకి ఈ రాజయోగం కూడా చాలా అవసరం. అదేమో బాడీకి, ఇదేమో రాజయోగము మనస్సు. సో మెడిటేషన్ ఈజ్ ద బెస్ట్ మెడిసిన్ ఇన్ ద వరల్డ్. ఓకే, మెడిటేషన్ ఈజ్ ద బెస్ట్ మెడిసిన్ ఇన్ ద వరల్డ్. సో ఈ విధంగా మనం యోగాతో పాటు రాజయోగా, మెడిటేషన్ కూడా బాగా అభ్యాసం చేయాలి. అది మీరు వేరే టైం ఇచ్చే అవసరం లేదు. మీరు ప్రాణాయామం చేసే టైంలోనే మధ్యలో 2 minutes సోల్ కాన్షియస్లోకి వెళ్ళిపోయి ఆ యొక్క సోల్ కాన్షియస్ నుండి మనం సుప్రీం కాన్షియస్లోకి వెళ్ళిపోతాం. జస్ట్ లైక్ ఏ వైర్లెస్ కనెక్షన్. ఓకే, ఇప్పుడంతా వైర్లెస్ కనెక్షనే కదా. శాటిలైట్స్ వచ్చిన తర్వాత చూడండి, మొత్తం మన సొసైటీలో ఎన్ని కొత్త సాధనాలు వచ్చేసేసాయి కదా. శాటిలైట్స్ లేకపోతే ఇవన్నీ పనిచేయవు కదా. జస్ట్ లైక్ వైర్లెస్ కనెక్షన్, దట్ ఈస్. సో మెడిటేషన్ అనేది కూడా ఎలాంటిదంటే జస్ట్ లైక్ ఏ వాయిస్లెస్ కనెక్షన్ బిట్వీన్ సోల్ అండ్ సుప్రీం సోల్. మన ఆత్మ పరమాత్మతో ఎప్పుడైతే కనెక్ట్ అవుతుందో అప్పుడు మన ఆత్మకి ఆ లోపల ఉన్న ఎనర్జీస్ అన్నీ మళ్ళీ జాగృతం అవుతాయి. ఓకే, సో ప్రాణాయామం చేయడం వల్ల ఆటోమేటిక్గా మీలో ఉన్నటువంటి చక్రాలు అంటాం, మూలాధారము, స్వాధిష్టానము, తర్వాత మణిపూర, అనహద్, తర్వాత విశుద్ధ, ఆజ్ఞా చక్రము, సహస్రామ చక్రం అని ఇలా మనకు చెప్తారు. 7 చక్రాలు ముఖ్యంగా. కాబట్టి సైంటిఫిక్గా చెప్పాలంటే ఇవన్నీ గ్లాండ్స్ అన్నమాట, మన బాడీలో గ్లాండ్స్. సో గ్లాండ్స్ ఎప్పుడైతే యాక్టివ్ అవుతాయో అప్పుడు యాక్టివ్ అయిన తర్వాత పిట్యూటరీ గ్లాండ్, హైపోథాలమస్ గ్లాండ్ మనకి ఇక్కడ బ్రెయిన్కి దగ్గరగా ఉంటాయి. సో అక్కడ మన కాన్సన్ట్రేట్ అవుతుంది మన మనస్సు, బుద్ధి. ప్రాణాయామం చేయడం వల్ల కుండలి జాగృతం అయిపోయి మనం ధ్యానవస్థలోకి వెళ్ళిపోతాం. సో ఆ ధ్యానవస్థ చాలా సుఖమైనటువంటి అవస్థ. దాన్ని ఏమన్నారంటే అతీంద్రియ సుఖము. అతీంద్రియ సుఖము అంటే ఈ ఆర్గాన్స్, ఇంద్రియాల నుండి అతీతమైనటువంటి సుఖం. సో పరం సుఖము, అది పరం శాంతి, పరం ఆనందం. సో యోగాతో పాటు మనం ఈ రాజయోగం కూడా అభ్యాసం చెయ్యాలి, జోడించాలి. ఊరికి అలా ఎక్సర్సైజ్ అయిపోయింది పద అని అన్నీ సర్దేసుకుని వెళ్ళకూడదు. యోగా నేను చెప్పాను కదా ముందే, ఏ పని చేసినా కాన్సన్ట్రేట్గా చేయాలి, ఏకాగ్ర చిత్తంగా చేయాలి. అప్పుడు మళ్ళీ అందులో పర్ఫెక్షన్ వస్తుంది, రిజల్ట్ కూడా బాగుంటుంది. దట్ ఈస్ కర్మయోగా. దాన్ని ఏమంటాం? కర్మయోగా. సో ఇలా పరమాత్మ అంటారు, నాకు అందరికంటే ఎక్కువ ప్రియం ఎవరు అంటే కర్మయోగి. కర్మయోగి నాకు అందరికంటే ఇష్టమైన వాడు. కాబట్టి మనం ఇలా సాధన చేసినప్పుడు కర్మల్లో కూడా యోగాన్ని జోడిస్తాం. ఇప్పుడు ఒక వ్యక్తితో సంబంధాన్ని జోడిస్తే అది కూడా యోగమే. ఓకేనా? ఒక వస్తువుతో మనం సంబంధాన్ని జోడిస్తే అది యోగమే. కానీ దానిలో ఉన్న గుణాలు నాలో వస్తాయి. ఇప్పుడు ఒక వ్యక్తితో, మంచి వ్యక్తితో ఫ్రెండ్షిప్ చేశాను, అతనిలో ఉన్న గుణాలు నాలో వస్తాయి. ఓకే, ఒక బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్తో ఉన్న ఫ్రెండ్తో ఫ్రెండ్షిప్ చేశాను, అతనిలో ఉన్న గుణాలు నాలో వస్తాయి. అలాగే నేను పరమాత్మతో కనెక్షన్ జోడించాను అనుకోండి, అతను ఎవరు? పరమాత్మ ఎవరు? ఆల్ మైటీ అథారిటీ, సర్వశక్తివంతుడు. సో అతనిలో అనంతమైన శక్తులు ఉన్నాయి. ఓషన్ ఆఫ్ లవ్, ఓషన్ ఆఫ్ పీస్, ఓషన్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్. ఓకే, పరమాత్మ జ్ఞానసాగరుడు.
సో అతనితో మనం ఎప్పుడైతే ఫ్రెండ్షిప్ చేస్తామో, అతనితో యోగం జోడిస్తామో కలయిక, అప్పుడు అతనిలో ఉన్నటువంటి గుణాలు, శక్తులు అన్నీ నాలో వస్తాయి. సో ఇది బెస్ట్ మెథడ్ అన్నమాట. మనం మెడిటేషన్ చేయాలంటే కంపల్సరీ డైట్ ఫాలో అవ్వాలి. వితౌట్ డైట్ మనం మెడిటేషన్ చేయలేము, యోగా కూడా చేయలేము. సో కాబట్టి మన భారతీయ సంస్కృతి ఏం చెప్తుందంటే, మన సనాతన ధర్మము మనమంతా సాత్వికమైన ప్యూర్ వెజిటేరియన్స్ అని చెప్తుంది. మనమంతా ఒకప్పుడు డివైన్గా ఉండేవాళ్ళం, మంచి ఎనర్జీ ఉండేది మనలో. 120 సంవత్సరాల నుండి 150 సంవత్సరాల వరకు మన ఆయుష్ ఉండేది. సో ఇప్పుడు పుట్టగానే చనిపోతున్నారు కదా, చూడండి ఎలాంటి మన పరిస్థితులు వచ్చేసాయి. కాబట్టి మనం అదే సంస్కృతిలోకి ఇప్పుడు టర్న్ అవుతున్నాం, ట్రాన్స్ఫర్ అవుతున్నాం. సో వరల్డ్ సైకిల్ ఇప్పుడు ట్రాన్స్ఫర్మేషన్లో ఉంది. సో అప్డేట్ అవ్వాలి, ఎప్పుడు ఒకేలా ఉండకూడదు కదా. అప్డేట్ కావడం ఇష్టమే కదా. ఇప్పుడు కొత్త రీసెర్చెస్ అవుతున్నాయి, కొత్త సాధనాలు వస్తున్నాయి. చూడండి ఇంకా ముందు ఎలాంటి వెహికల్స్ వస్తాయంటే పొల్యూషన్ లేని వెహికల్స్ వస్తాయి. ముందు ఆటోమిక్ ఎనర్జీ వచ్చేస్తుంది. సో మనం మళ్ళీ గోల్డెన్ ఏజ్లో అడుగు పెడతాం. అలాంటి సొసైటీ మళ్ళీ స్థాపన కాబోతుంది. సో మరి నా యాక్షన్స్ ఎలా ఉండాలి, నా కర్మలు ఎలా ఉండాలి? ఇప్పుడు నేను అందులోకి రావడానికి అర్హుడనా కాదా, క్వాలిఫైడా కాదా చూసుకోండి. సో అందులోకి రావాలి అంటే నేను ఇప్పుడు ప్యూర్ వెజిటేరియన్ కావాలి. సాత్వికమైనటువంటి ప్యూర్ వెజిటేరియన్సే నెక్స్ట్ జనరేషన్లో ఉంటారు. సో ఇప్పుడు మన యొక్క ప్రకృతి ఇవన్నీ కూడా మనకిచ్చినటువంటి సంపద ఏదైతే ఉందో దాన్ని బాగా వినియోగించుకోవాలి. మనం ప్రకృతి నుండి కూడా ఎనర్జీ తీసుకోవాలి. 5 ఎలిమెంట్స్ ఏవైతే కోరుకుంటున్నాయో వాటికి అనుగుణంగా నేను నడిస్తే నేను బాగా ఎంజాయ్ చేయగలుగుతాను. ఓకేనా? సో నెక్స్ట్ వచ్చే వాహనాలన్నీ కూడా ఎలా ఉంటాయి? రోడ్డు పైన నడవవు. ఎలా నడుస్తాయి చెప్పండి? గాల్లో నడిచేవి ఉంటాయి, ఇంకా కింద నడిచేవి ఉండవు. అంత ఫ్లయింగ్ ఏంజిల్స్ అన్నమాట. నెక్స్ట్ వచ్చేటి అన్నీ కూడా మీకు స్కూల్కి వెళ్ళాలంటే కూడా ఏముంటుంది తెలుసా? అప్పుడు బైక్ ఉండదు, ఏముంటుంది? నెక్స్ట్ పుష్పక విమానం ఉంటుంది. మీ ఇంటి ముందు ఒక 7 విమానాలు ఉంటాయి. ఒంటరిగా వెళ్ళడానికి, స్కూల్కి వెళ్ళడానికి ఒక విమానం ఉంటుంది, మీ ఫ్యామిలీ వెళ్ళడానికి ఇంకొక విమానం ఉంటుంది, మీరు పిక్నిక్ వెళ్ళడానికి ఇంకొక విమానం ఉంటుంది, మీ యొక్క ఫ్రెండ్స్తో వెళ్ళడానికి. అలాంటి సాధనాలు వస్తాయి. నెక్స్ట్ సో ఇక్కడ స్పిరిచువాలిటీ అండ్ సైన్స్ రెండు కూడా బ్యాలెన్స్ చేసినప్పుడే మన లైఫ్లో ఆ ఆనందాన్ని అనుభవిస్తాం. ఓకేనా? స్పిరిచువాలిటీ కూడా అవసరమే, సైన్స్ కూడా అవసరమే. సో ఇప్పుడు డౌన్ అయిపోయింది, స్పిరిచువాలిటీ అనేది పూర్తిగా డౌన్ అయిపోయింది. ప్రపంచంలో 90% సైన్స్ మీద ఆధారపడుతున్నారు. అందుకే ఈరోజు మనిషి చాలా దుఃఖంలో ఉన్నాడు, అశాంతిలో ఉన్నాడు, బాధల్లో ఉన్నాడు. అసలు అతనికి మెమొరీ పవర్ లేకుండా అయిపోతుంది, రేడియేషన్ ఎక్కువైపోతుంది. సో ఇవి దీని వల్ల ఏమవుతుందంటే టోటల్లీ లైఫ్ అంతా కొలాప్స్గా అయిపోయింది. ఓకేనా? కాబట్టి ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి? బ్యాలెన్స్ చేయాలి. ఏం చేయాలి అనే? ఓకే, సో సైన్స్ని స్పిరిచువాలిటీని ఏం చేయాలి? ఇప్పుడు బ్యాలెన్స్ చేద్దాం. ఓకే, స్పిరిచువాలిటీని కూడా 50%, సైన్స్ కూడా 50%, 50-50. సో ఇలా మనం లైఫ్లో బ్యాలెన్స్ చేసినప్పుడు సాధన అండ్ సాధనాల మీద ఎక్కువ డిపెండ్ కాకుండా సాధన ఎక్కువ చేయాలి. కృషి, స్వయం కృషి. ఓకే, కృషితో నాస్తి దుర్భిక్షం. సో ఎప్పుడైతే మీరు కృషిని నమ్ముకుంటారో చాలా ముందుకు వెళ్తారు. ఇప్పుడు సార్ చెప్పారు కదా, నరేంద్ర మోదీ లాగా. ఓకేనా? డబ్బు కావాల్సిన అవసరం లేదు మనకి. ఫస్ట్ ఏం కావాలి? మనకు కష్టపడే మనస్తత్వం కావాలి, హార్డ్ వర్క్. ఎప్పుడైతే హార్డ్ వర్క్ చేస్తామో అన్నీ వచ్చేస్తాయి. హెల్త్, వెల్త్, హ్యాపీనెస్ అన్నీ వచ్చేస్తాయి. సో ఈ విధంగా సమాజంలో ఎంతోమంది గొప్ప మహానుభావులు మనకు ఉదాహరణగా ఉన్నారు. కాబట్టి వాళ్ళందరినీ మనం ఒక ఉదాహరణగా తీసుకొని మన లైఫ్ని ఇంకా ముందుకి వచ్చే జనరేషన్లో మనమంతా కూడా ఏం కావాలి? ఒక డివైన్ ఏంజల్స్గా కావాలి.
ఓకే, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఓం శాంతి.